जय स्वामीनारायण। शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जी कॉलेज ऊना SYBA सेमेस्टर 4 विषय समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में गुण विषय है पेपर नंबर 8 राजकीय समाजशास्त्र अंदर आपणे यूनिट 1 में छेल्लो पॉइंट एटले के चौथो पॉइंट राजकीय समाजशास्त्र महत्व एना विषे अभ्यास करीशुं। राजकीय समाजशास्त्र महत्व। राजकीय समाजशास्त्र राज्य व्यवस्था साथे संकळायेला जुदा जुदा विषयों अंगेना अभ्यासो करे छे। आ अभ्यासोना आधारे दरेक विषय अंगेना अभ्यासो करे छे। आ अभ्यासोना आधारे दरेक विषय अंगेनी विस्तृत माहिती प्राप्त थाय छे। वर्तमान युगने माहितीना युग तरीके ओळखवामां आवे छे। राजकीय समाजशास्त्रना आधारे आ विषय संबंधी विशेष माहिती प्राप्त थाय छे। आ संदर्भे जोता राजकीय समाजशास्त्रનું महत्व घणું જ જોવા મળે છે। રાજકારણ અને સમાજ ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે। દરેક વ્યક્તિને રાજ્યના નાગરિક તરીકે મતાધિકાર પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે। મતદાન કરવા માટે દરેક રાજકીય પક્ષ અંગેની માહિતી જરૂરી છે। મતદાન અંગેના નિર્ણય લેવામાં રાજકીય સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસો ઉપયોગી બને છે। બીજી બાજુએ જોઈએ તો રાજકીય નેતાઓ માટે પણ સમાજના જુદા જુદા સમૂહો વિશેની જાણકારી રાખવી જરૂરી બને છે। प्रभावी जूथ, दबाण जूथ, मन बैंक वगैरह अंगेनी जाणकारी राजकीय नेताओने सत्ता प्राप्त करवा माटे जरूरी होय छे। मतदारोना व्यवहार वर्तन अने लोकमत आधारित पोताना पक्षनो प्रचार करवो जरूरी बने छे। आ माटे राजकीय समाजशास्त्रनुं ज्ञान उपयोगी साबित थाय छे। मतदारो माटे पण राजनीति अने राज्य तरफनी पोतानी फरजो अंगेनुं ज्ञान जरूरी छे। आवुं ज्ञान राजकीय समाजशास्त्र पासेथी प्राप्त थाय छे। आम वर्तमान समय में दरेक राष्ट्र माटे राजकीय समाजशास्त्र ज्ञान घणुं ज जरूरी है। छेल्ला 50 वर्ष दरमियान भारत में राजकीय और बौद्धिक क्षेत्रे केटलाक परिवर्तनों आव्या छे। तेना भागरूपे राजकीय समाजशास्त्रનું महत्व दिन प्रतिदिन વધતું જતું જોવા મળે છે। તેની જરૂરિયાતો વધુને વધુ સ્વીકારવા લાગી છે। સ્વતંત્રતા પછી ભારતમાં લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા સ્વીકારવામાં આવી છે। તેના પરિણામે લોકોની રાજકીય ભાગીદારી વધતી જતી જોવા મળે છે। લોકો રાજકીય પક્ષો અંગે વ્યવસ્થિત વિચારણા કરીને પોતાના નિવારણના માર્ગો શોધવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા છે। તેના પરિણામે સ્વરૂપે રાજકીય સમાજશાસ્ત્રની ઉપયોગિતા સ્વીકારવા લાગી છે। टूंकमां भारत राजकीय समाजशास्त्रનું महत्व आ प्रमाणे समजावी शकाय। हवे एना पॉइंट आप्या छे। ज्ञातिमां सतत वधारो करे छे एटले के जे राजकीय समाजशास्त्र छे ए आपणे भारतनी अंदर जोईए तो के ज्ञाति लेवले वधारे जोवा मळे छे। जे प्रदेशनी अंदर ज्ञाति वधारे होय ए प्रदेशनुं वर्चस्व वधारे जोवा मळे छे। एमां जोईए ज्ञातिमां सतत वधारो करे छे। एमां जोईए समाजशास्त्रनो एक हेतु ज्ञान प्राप्त करवानो छे। समाजशास्त्र अभ्यासों द्वारा सिद्धांतों की स्थापना करीने ज्ञान में सतत वधारो करतु विज्ञान है। राजकीय समाजशास्त्र की शाखा होवाथी अभ्यासों द्वारा सिद्धांतों की स्थापना करे छे। जूना सिद्धांतों की चकासणी करे छे। राजकीय समाजशास्त्र राजकीय पासाओने लगता ज्ञाननु समाजशास्त्रीय विश्लेषण करे छे। आम राजकीय समाजशास्त्र अभ्यासों द्वारा ज्ञान में वधारो करे छे। एटले के राजकीय समाजशास्त्र है ते आपणा ज्ञान में वधारो करे छे। आगळ जोईए बीजो पॉइंट है सामाजिक विकास ने समझवामां मददरूप बने छे। हवे कई रीते मददरूप ए जोईए। सामाजिक विकास ने समझवा माटे राजकीय परिस्थिति तपासवी जरूरी है। राजकीय समाजशास्त्र में समाज जीवनना राजकीय पासाओनो अभ्यास करवामां आवे छे। राजकीय समाजशास्त्र अभ्यासों द्वारा जे सिद्धांतों अने तारणों आपे छे ते मानव जातने उपयोगी बने छे। दाखला तरीके केवी रीते चूंटणीओ योजाय छे, क्या मूल्यों आधारे नेतागिरीना परिवर्तन आवी रह्या छे। आवा प्रश्नोनी ऊंडी समझ तेने लगता सामान्यीकरणों अने तारणों तथा सिद्धांतों राजकीय समाजशास्त्र आपणने आपे छे, जे सामाजिक समझवामां मददरूप बने छे। त्रीजुं छे राजकीय नेताओं माटे उपयोगी। राजकीय समाजशास्त्रनुं ज्ञान राजकीय नेताओं माटे घणुं ज उपयोगी बने छे। राजकीय नेताओने पोताना पक्षना प्रचार माटे चूंटणी ढंढेरो बनाववा माटे चूंटणी अभियान चलाववा माटे मतदारोना प्रचार करीने पोताना तरफी लोकमत घडवा माटे पोताना विस्तारमां राजकीय शिक्षण आपीने पोताना पक्षनुं राजकीय स्थान जाळवी राखवा माटे राजकीय समाजशास्त्रना ज्ञाननी जरूरत ऊभी थाय छे। आवुं ज्ञान राजकीय समाजशास्त्र द्वारा प्राप्त थाय छे। एना पछीनो पॉइंट छे चौथो पॉइंट राजकीय समतुला स्थापवा माटे
રાજ્યના શાસકો અને રાજ્યના વહીવટદારોને રાજકીય સમાજશાસ્ત્રની માહિતી ઉપયોગી બને છે. કેટલીક વખત રાજકીય સમસ્યાઓ ઊભી થાય ત્યારે રાજ્યના શાસકો પાસે સાચો ખ્યાલ અને સાચી માહિતી ન હોય તો રાજકીય અસમતુલા ઊભી થવાની શક્યતા રહે છે. રાજ્યના વહીવટદારોને યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટે રાજ્ય વિષયક માહિતીની જરૂર પડે છે. આવી માહિતી રાજકીય સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસો દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. આમ રાજ્યના શાસકોને સમતુલા અને સ્થિરતા જાળવવામાં રાજકીય સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસની ઉપયોગી બને છે. 5મો પોઈન્ટ છે મતદારો માટે મહત્ત્વ. વર્તમાન સમયમાં લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા લોકપ્રિય શાસન વ્યવસ્થા છે, જેમાં રાષ્ટ્રના દરેક પુખ્ત નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલો હોય છે. મતદારોને જુદા જુદા રાજકીય પક્ષો અને તેની નીતિઓ, ચૂંટણીના ઉમેદવારો, રાજકીય નેતૃત્વ અને તેના લક્ષણો, સરકારના જુદા જુદા સ્વરૂપો અંગેનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. આવા જ્ઞાનના આધારે મતદારો પોતાના નિર્ણયો લઈ શકે છે. રાજકીય વિચારસરણીનું જ્ઞાન મતદારોને રાજકીય સમાજશાસ્ત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. 6 છે રાજકીય અધિકારીઓ માટે. નોકરશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં રાજ્ય વ્યવસ્થા ચલાવવા માટે જુદા જુદા અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. આવા અધિકારીઓને રાજકીય વ્યવસ્થા અને તેના અંગો, રાજ્યની સત્તા અને શક્તિ, જનતા તરફનું રાજ્યનું ઉત્તરદાયિત્વ, લોકોના હકો અને ફરજ, લોકોને રાજ્યના કાયદાનું પાલન કરાવવા માટે જરૂરી પ્રચાર, લોકમત ઊભો કરવાના સાધનો અને કલ્યાણકારી કાર્યોના યોગ્ય રીતે અમલ કરવામાં રાજકીય સમાજશાસ્ત્ર મદદરૂપ બને છે. 7મો પોઈન્ટ છે ઉદ્યોગપતિઓ માટે મહત્ત્વનું છે. સરકારની ઔદ્યોગિક નીતિ, જુદા જુદા રાજકીય પક્ષોના દબાવ, પરિવર્તનની પ્રક્રિયા, આ દરેક બાબતની ઉદ્યોગો ઉપર વ્યાપકપણે અસર પડે છે. તેથી ઉદ્યોગપતિઓ માટે સરકારની નીતિ અને જુદા જુદા રાજકીય પક્ષોના લક્ષ્યો અંગેનું જ્ઞાન જરૂરી છે, જે રાજકીય સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસો દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. આમ ઉદ્યોગપતિઓ માટે રાજકીય સમાજશાસ્ત્રનું જ્ઞાન મહત્ત્વનું છે. 8મો પોઈન્ટ છે રાજકીય પક્ષો માટે મહત્ત્વનું. હવે શાસન વ્યવસ્થામાં 2 પ્રકારની રાજકીય પક્ષો જોવા મળે છે. એક સત્તાધારી પક્ષ અને બીજો વિરોધ પક્ષ. સત્તાધારી પક્ષને પોતાની સત્તા જાળવી રાખવા માટે અને વિરોધ પક્ષને સત્તા પ્રાપ્ત કરવા માટે રાજકીય સમાજશાસ્ત્રનું જ્ઞાન જરૂરી બને છે. દરેક રાજકીય પક્ષ મતદારોને પોતાના પક્ષમાં જાળવી રાખવા માટે જ દબાણ જૂથો સાથે સમાયોજન સાધવા માટે ચૂંટણી દરમિયાન સફળતાપૂર્વક વિજય પ્રાપ્ત કરવામાં રાજકીય પક્ષો માટે રાજકીય સમાજશાસ્ત્રનું જ્ઞાન જરૂરી બને છે. 9મું છે રાજકીય કાર્યકર્તાઓ માટે. રાજકીય ગતિવિધિઓ સતત ચાલતી રહે છે. રાજકીય પક્ષ પોતાની સત્તા ટકાવી રાખવા માટે અને વિરોધ પક્ષ સત્તા પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત પ્રયત્ન કરતા જોવા મળે છે. આવા પ્રયત્ન રાજકીય કાર્યકર્તાઓ દ્વારા થતા હોય છે. પક્ષના કાર્યકરો મતદારોને રાજકીય સમસ્યા તરફ જાગૃત કરે છે. સમસ્યાઓનો પ્રચાર કરીને લોકમત ઘડતરના પ્રયત્ન કરે છે. મતદારોને પોતાના પક્ષમાં લેવાના સતત પ્રયત્ન થાય છે અને તે માટે રાજકીય સમાજશાસ્ત્રનું જ્ઞાન જરૂરી બને છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રના વિકાસ માટે મહત્ત્વનું. ભારતમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષો દરમિયાન યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજોમાં જુદા જુદા સામાજિક વિજ્ઞાનોના અભ્યાસક્રમોમાં રાજકીય સમાજશાસ્ત્રના મુદ્દાઓનું શિક્ષણ આપવા લાગ્યું છે. કેટલીક યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજોમાં રાજકીય પરિસ્થિતિ, રાજકીય પ્રશ્નો, રાજકીય પક્ષ અને પક્ષની સમસ્યાઓ અંગેના અનેકવિધ મુદ્દાઓનું વૈજ્ઞાનિક શિક્ષણ આપવાની જરૂર પડે છે. આ બધી જ માહિતી મેળવવા માટે સંશોધનો કરતા રહેવા જરૂરી છે. આ વિષયનું શિક્ષણ કાર્ય કરતા અધ્યાપકોને પણ રાજકીય ઘટનાઓ વિશેની છેલ્લામાં છેલ્લી માહિતીથી વાકેફ રાખવા માટે ઉપર જણાવેલી વિવિધ બાબતોને લગતા અભ્યાસો કરવાની જરૂર પડે છે. આવા અભ્યાસો અને સંશોધનોને વેગ આપવા માટે દેશની કેટલીક સંશોધન સંસ્થાઓ અને યુનિવર્સિટીઓના સંશોધન વિભાગો પ્રયાસ કરે છે. આ વિષય ઉપર સંશોધન કરવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ, સંશોધકો અને અધ્યાપકોને યુજીસી, યુનિવર્સિટી જેવી સંસ્થાઓ તરફથી નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. જુદા જુદા સામાજિક વિજ્ઞાનોના યથાર્થ અભ્યાસ માટે રાજકીય પરિબળોને લક્ષમાં લેવા જરૂરી છે, કારણ કે સામાજિક સંબંધો, સંસ્કૃતિ વગેરેના ઘડતર, વિકાસ અને પરિવર્તનમાં રાજકીય પરિબળો ઘણો જ ભાગ ભજવે છે. આવા પરિબળોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે રાજકીય પરિબળોનો અભ્યાસ કરવાનું જરૂરી બને છે. ટૂંકમાં યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજોના રાજકીય સમાજશાસ્ત્રનું વૈજ્ઞાનિક શિક્ષણ આપવા માટે અને આ વિષયનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ સાધવા માટે
આવા અભ્યાસો કરવા જરૂરી છે. 11મું છે ભાવિ પ્રવાહ જાણવા માટે. રાજકીય સમાજશાસ્ત્ર એક વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન ભાવિ ધૂનો કરે છે. વર્તમાન અને ભૂતકાળની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરી વિજ્ઞાનીઓ ભાવિ જીવન વિશેની આગાહીઓ કરે છે. ભારતની ભૂતકાળની અને વર્તમાનની રાજકીય પરિસ્થિતિ વિષયક અભ્યાસ કરીને રાજ્યશાસ્ત્ર જે માહિતી પ્રાપ્ત કરે છે તેના આધારે ભાવિ રાજકીય પ્રવાહોની દિશા તરફ જાણકારી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. છેલ્લો પોઈન્ટ એને 12મો છે રાજ્યના નાગરિકો માટે ઉપયોગી. સમાજના દરેક સભ્ય પોતાના રાષ્ટ્રનું નાગરિકત્વ ધરાવતા હોય છે. દરેક નાગરિકને પોતાના રાષ્ટ્ર તરફથી કેટલાક હક પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના બદલામાં કેટલીક ફરજો અદા કરવાની હોય છે. દાખલા તરીકે ભારતના નાગરિક તરીકે આપણને મત આપવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે, તો સરકારને બધી જ કરવેરા ચૂકવવા તે આપણી ફરજ બને છે. આમ રાજકીય સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસો લોકોને પોતાના હક અને ફરજ જાણવામાં મદદરૂપ બને છે. ઉપસારમાં જોઈએ કે આ ઉપરના મુદ્દાઓની ચર્ચાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે રાજકીય સમાજશાસ્ત્ર મિશ્ર વિજ્ઞાન છે. તેમાં રાજ્યશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર બંને વિજ્ઞાનોનો સમન્વય જોવા મળે છે. રાજકીય સમાજશાસ્ત્રમાં રાજકીય મુદ્દાઓને સમાજશાસ્ત્રી દૃષ્ટિકોણથી તપાસવામાં આવે છે અને સામાજિક પાસાઓની રાજકીય અસર જોવા મળે છે. તેથી રાજકીય સમાજશાસ્ત્રનો અભ્યાસ ક્ષેત્ર ખૂબ જ વ્યાપક છે. રાજકીય સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસોના વિવિધ બાબતોને લક્ષમાં લેવામાં આવે છે, જેથી કે રાજકીય પરિસ્થિતિ લોકોના સામાજિક, આર્થિક, ધાર્મિક જીવન ઉપર કેવી અસર કરે છે, વ્યવસાય અને રાજકારણને શું સંબંધ છે. આમ રાજકીય સમાજશાસ્ત્રનો વિષયવસ્તુ ઘણું જ વ્યાપક છે. રાજકીય સમાજશાસ્ત્રને શિક્ષણ ક્ષેત્રે નવા વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ રાજકીય વિચારો ઘણા જ જૂના છે. રાજકીય સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસો અને સંશોધનો અનેક રીતે ઉપયોગી છે, જે તેના મહત્ત્વ દ્વારા સમજી શકાય છે. રાજકારણ એવો વિષય છે જેની વિચારણામાં દરેક નાગરિક રસ ધરાવતો હોય છે. રાજકારણને લગતી સાચી, આધારભૂત અને વિશ્વસનીય માહિતી કેવળ વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસો દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી રાજકીય સમાજશાસ્ત્રનું ઘણું જ મહત્ત્વ રહેલું છે. હવે આ આપણો પહેલો યુનિટ અહીંયા પૂરો થાય છે. આના પછીનો બીજો યુનિટ હવે પછીના વિડીયોમાં ભણશું. જય સ્વામિનારાયણ.